ఉత్తరప్రదేశ్ ఆహారం, లాజిస్టిక్స్ మరియు పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి శ్రీ మనోజ్ కుమార్ పాండే నేడు హైదరాబాద్లోని లోక్ భవన్లో తెలంగాణ గవర్నర్ శ్రీ శివప్రతాప్ శుక్లాను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తెలంగాణను క్లీన్ ఎనర్జీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో ఇండియా ఎనర్జీ సమ్మిట్ ఎక్స్పో 2026ను ప్రారంభించిన ఆయన పెట్టుబడిదారులు, ఆవిష్కర్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, సీఈఓలను తెలంగాణకు ఆహ్వానించారు. 2025 నాటికి 26,000 మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్, 8,000 మెగావాట్ల విద్యుత్ నిల్వ సామర్థ్యాన్ని సాధించనున్నట్లు చెప్పారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్, ఈవీ ఛార్జింగ్, బ్యాటరీ తయారీ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహకాలు, వేగవంతమైన అనుమతులు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. In the future, we see digital infrastructure and clean energy infrastructure growing together. We must manufacture the transition. There is another principle which is equally important. India cannot merely be a consumer of the global energy transition. We must manufacture the energy transition. Solar equipment, wind equipment, batteries, power electronics, electrolytes, charging systems, and grid technologies represent enormous industrial opportunities. Telangana wants companies to manufacture these technologies here itself. Our policies therefore provide incentives, including capital support for solar and wind manufacturing, ST reimbursement, and electricity duty exemptions also. But investors require more than these incentives. They require certainty, they require predictability, and they require land and infrastructure, and above all, they require speed. Through mechanisms such as TZI-PAS, Telangana has built a reputation for facilitating investment and accelerating approvals. My message to industry friends today is very simple. Do not look at Telangana merely as a market for clean energy. Look at Telangana as a place from which you can build clean energy business for India and for the world. The next frontier, green molecules. Our ambition also goes beyond electricity. Green hydrogen, green ammonia, methanol, and sustainable aviation fuels could transform sectors which can not easily be electrified. Our roadmap envisages more than 400,000 tons per annum of green hydrogen by 2030, rising further by 2035. But friends, here too our objectives should not be confined to producing just merely an hydrogen. Around every emerging technology there is an equipment manufacturers, there are engineering companies, there are logistics providers, there are researchers, there are startups, there are skilled jobs. These states which understand this ecosystem early will capture much more economic value than those which simply install capacity. A transition must ultimately improve people's lives. But amidst all these numbers and technologies, we should remember something fundamental. Energy policy is ultimately about people. A successful energy transition cannot be measured only in gigawatts installed or tons of carbon avoided. It must also be measured in jobs created, farmers supported, industries made competitive, business enabled, and families receiving dependable electricity. Agriculture remains particularly important for Telangana.
distributed renewable energy, solarization, and efficient agriculture power use can reduce pressure on the electricity system while opening new opportunities for farmers. That is also why gatherings such as the India Energy Summit matter, because the energy sector can no longer operate in silos. Generations cannot be discussed without transmission. Renewable cannot be discussed without storage. Electric vehicles cannot be discussed without charging infrastructure. Green hydrogen cannot be discussed without renewable electricity. Data centers cannot be discussed without availability. And none of these can be discussed without finance. The purpose of a summit such as this should therefore go beyond speeches and presentations. A successful summit must produce conversations, conversations must produce partnerships, and partnerships must ultimately produce projects. That is what we hope will happen here. Telangana's invitation is very clear to the investors, entrepreneurs, technology companies gathered here today. I want to extend a very clear invitation. Come to Telangana, bring us your technology, bring us your ideas, bring us ambitious projects, and bring us difficult problems to solve. You will find here a government willing to engage a strong technology ecosystem, talented young people, major energy opportunities, and a state determined to execute. India's energy transition will not ultimately take place inside conference rooms in Delhi or in international declarations. It will happen only on the ground. It will happen in our states, in our cities, in our factories, in our farms, and in millions of decisions made by citizens and business. Telangana intends to be the forefront of that transformation. We want to demonstrate that clean energy and economic growth are not competing objectives. Properly designed, one can become the engine of the other. That is the opportunity before us. From renewable energy to storage, from intelligent grids to green hydrogen, from electric mobility to clean manufacturing, we are building the foundation of Telangana's next economy. And I invite all of you to help us build it. Let Telangana not merely consume the energy of the future. Let us create it, store it, manufacture it, intelligently manage it, and build new prosperity around it. Together, let us power not only Telangana's future, but India's also. I invite all of you, the investors, innovators, scientists, CEOs, come. Telangana is a state to encourage all kinds of investors, and it is a heaven for the investors. The state is willing to welcome you with wholeheartedly to share our prosperity and grow together. Thank you very much, and Jai Hind and Jai Telangana. Similarly, electric mobility will increasingly connect the transport sector with the power sector. Telangana today has fewer than 1,000 EV charging stations. Our roadmap envisages around 6,000 by 2030, 12,000 by 2035.
The boundaries which once separated electricity, transport, technology and industry are disappearing. That is why the transition must be planned as an ecosystem. Government cannot do this alone. And this brings me to perhaps the most important point. The scale of investment required is simply too large for government to accomplish alone. Government must therefore change its role. We must move from a model where government attempts to do everything to one, where government enables an ecosystem in which many people can build. Industry must bring capital and execution. Technology companies must bring innovation. Financial institutions must create new instruments. Universities must generate knowledge. Startups must experiment. And governments must create the policy, subtly and infrastructure that allow all of these to happen. Green bonds, blended finance, carbon markets, and private investments will all become increasingly important. The energy transition will succeed only when public purpose and private enterprise reinforce each other. Friends, that is why this summit matters very much. ఇక నేరుగా మక్కాకు వెళ్లలేరు. సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం ఉమ్రా భక్తులకు కీలక నిబంధనలు అమల్లోకి తెచ్చింది. ఏడాది చెల్లుబాటు అయ్యే మల్టిపుల్ ఎంట్రీ ఉమ్రా వీసా ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ప్రయాణానికి ముందు నుస్క్ పోర్టల్ ద్వారా గుర్తింపు పొందిన ఏజెన్సీ నుంచి సర్వీస్ ప్యాకేజీ బుక్ చేసుకోవాలి. అలాగే ప్రత్యేక ఉమ్రా పర్మిట్ తప్పనిసరిగా పొందాలి. ఏడాదిలో అన్ని పర్యటనలు కలిపి గరిష్టంగా 90 రోజులు మాత్రమే సౌదీలో ఉండేందుకు అనుమతి ఉంటుంది. వీసా ఉన్న భక్తులు తాజా నిబంధనల ప్రకారం ముందస్తు బుకింగ్, పర్మిట్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. కరీంనగర్ జిల్లా సైదాపూర్ మండలం ఎక్లాస్పూర్ లో ₹20 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించిన నూతన పల్లె దవాఖానను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రారంభించారు. అనంతరం నిర్వహించిన ప్రజాపాలన కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు, రైతులతో మంత్రి నేరుగా మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. ప్రజలు అందించిన వినతి పత్రాలను స్వీకరించి సమస్యల పరిష్కారానికి అధికారులను తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. గ్రామంలో ఉచిత విద్యుత్, గ్యాస్ సబ్సిడీ, రైతు భరోసా, రైతు బీమా, రుణమాఫీ, రేషన్ కార్డులు, పెన్షన్ల ద్వారా ప్రజలకు అందుతున్న సంక్షేమ పథకాల వివరాలను మంత్రి వెల్లడించారు. అర్హులైన వారు ఈ నెల 31లోగా పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. రైతులు ఆయిల్ ఫామ్ సాగు చేపట్టాలని, నీటి సంరక్షణకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. హుస్నాబాద్ ను ప్లాస్టిక్ రహిత నియోజకవర్గంగా మార్చేందుకు ప్రజలు సహకరించాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కోరారు. అదేవిధంగా బోధకాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు, తలసీమ రక్తహీనత ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు 7 రకాల పెన్షన్లు ఎంతమంది ఊర్లుంటే అంతమందికి ఇచ్చే కార్యక్రమం తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇది కాక రేషన్ కార్డు అయితే మీ అందరికీ తెలుసు, ఎవరికి అర్హత ఉంటే వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు, ఎవరికి సంబంధం లేకుండా వెంటనే రేషన్ కార్డు, సన్న బియ్యం కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. ఇది కాక కొంత గ్రామ రైతులందరూ కూడా నేను ప్రత్యేకించి కోరడానికి కూడా వచ్చిన, ఒకటి జలసిరి కింద ఈ యొక్క వర్షం నీళ్లను భూగర్భ జలాలు అంటే భూములు. హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ స్టేట్ హెరిటేజ్ మ్యూజియాన్ని సమగ్రంగా పునరుద్ధరించి ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు తెలిపారు. మ్యూజియంలోని వివిధ గ్యాలరీలను పరిశీలించిన ఆయన 2500 ఏళ్ల నాటి ఈజిప్టు మమ్మీని శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా సంరక్షించాలని ఆదేశించారు. జర్మన్ నిపుణుల వేదికగా ఆధారంగా మమ్మీ సంరక్షణకు ₹82 లక్షల అంచనా రూపొందించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మ్యూజియం పునరుద్ధరణ, భవన సంరక్షణ, పెయింటింగ్ పనులకు సంబంధించిన అంచనాలను వారం రోజుల్లో సమర్పించాలని మంత్రి ఆదేశించారు. దేశ, విదేశీ పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించనున్నట్లు చెప్పారు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హెరిటేజ్ మ్యూజియం అంటే మన వారసత్వ సంపదకు సంబంధించి కొన్ని దశాబ్దాలు కాదు, శతాబ్దాల నుంచి, అంటే 2, 3, 4,000, 5,000 సంవత్సరాల కింద ఉన్నటువంటి చరిత్రకు సంబంధించి
ప్రపంచానికి సంబంధించిన రకరకాల ఆనవాళ్ళు, అంటే గొప్ప గొప్ప కళాఖండాలు కావచ్చు, చరిత్ర ఉన్నది. అంటే చూడదగ్గటువంటి ప్రదేశం. సరే, కొంత దురదృష్టవశాత్తు నెగ్లెక్ట్ అయిన కారణంగా ఇది కొంత ప్రాచుర్యానికి నోచుకోలేదు. ఇందులో ఎన్నో కళాఖండాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో రాతలు ఉన్నాయి, రకరకాల చరిత్రలు ఉన్నాయి, రకరకాల శిలలు ఉన్నాయి, రకరకాల కళలు ఉన్నాయి, రకరకాల ఆర్ట్ వర్క్స్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటుగా ఈజిప్షియన్ మమ్మీ అంటే సుమారుగా 2500 సంవత్సరాల క్రితం ఒక యువతి, సుమారుగా 17-18 సంవత్సరాల వయసున్న యువతి ఈజిప్ట్లో మరణిస్తే ఆ శవాన్ని మామూలుగా మనం చేసేట్టుగా పద్ధతుల ప్రకారం కాకుండా, మనమైతే పూడ్చిపెడతా కొంచెం కాలుస్తారు, అట్లా కాకుండా అంటే శాశ్వతంగా ఆ యొక్క శవం ఏదైతే చనిపోతుందో వాటికి కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ చేసి ఎక్కడ కూడా అంటే టోటల్గా క్లోజ్ చేసి 100% ఈవెన్ గాలి కూడా లోపలికి పోకుండా మొత్తం క్లోజ్ చేసి వివిధ పద్ధతుల ద్వారా, రసాయనాల ద్వారా వాటిని భద్రపరచడం జరిగింది. అదే ఈజిప్షియన్ మమ్మీ. అంటే సుమారు కొన్ని 100 సంవత్సరాల క్రితం ఆనాడు ఉన్నటువంటి నవాబులు దాన్ని 1000 పౌండ్స్కు కొన్నట్టుగా చరిత్ర ఉంది. ఇప్పటికీ ఇక్కడ భద్రపరచడం జరిగింది. మనం చూడొచ్చు దాన్ని. గడిచిన కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం దాన్ని ఎట్లా ఉందని చెప్పని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఎట్లా ఉన్నదో చనిపోయినట్టుందో అట్లాగే ఉన్నది. ఇప్పటికి కూడా కాళ్ళు, గోర్లు ఇవన్నీ కూడా టోటల్గా ఫేస్ ఇవన్నీ కూడా కనపడతా ఉన్నాయి. అంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇటువంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఈ యొక్క డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హెరిటేజ్ మ్యూజియంను ఇంకా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున దీనికి నిధులు కూడా వెచ్చించే కార్యక్రమం చేసి దీన్ని టోటల్గా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ టూరిస్టులను ఆకట్టుకునే విధంగా, ఆకర్షించే విధంగా దీన్ని మళ్ళీ రెస్టోర్ చేసే కార్యం చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఇది కొంత నిరాదరణకు లోనైన మాట వాస్తవం. సో దాన్ని మళ్ళీ నిధులు ఎంత ఖర్చు అయినా కూడా వీటిని టోటల్గా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ దానికి రకరకాల అంటే డ్యామేజ్ అయినటువంటి వాటిని అక్కడ లీకేజ్ కూడా చాలా ఉంది కదా. సో వీటన్నిటినీ ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు అయినా దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసి టూరిస్టులను ఇక్కడికి ఆకర్షించే పద్ధతిలో, అది కూడా మెయిన్ రోడ్ ఫేస్ ఎంట్రీస్, పబ్లిక్ గార్డెన్ మెయిన్ రోడ్ ఫేస్, అది మళ్ళీ కూడా ఓపెన్ చేయించే కార్యక్రమం చేసి ఎట్లయితే కౌన్సిల్ బిల్డింగ్ రెస్టోర్ చేయడం జరిగిందో అదే పద్ధతిలో దీన్ని కూడా రెస్టోర్ చేసే కార్యక్రమం చేసి యొక్క టూరిస్టులను అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం దీన్ని మళ్ళీ ఒక పర్టికులర్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత, సరే 3 మాసాలు పడుతుంది, 6 మాసాలు పడుతుంది, చేసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ రీఓపెన్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి సిమెంట్ పరిశ్రమలు సహకరించాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి కోరారు. సచివాలయంలో సిమెంట్ కంపెనీల యాజమాన్యాలతో సమావేశమైన మంత్రి పేదల ఇళ్ల నిర్మాణానికి తక్కువ ధరకు సిమెంట్ అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మంత్రి విజ్ఞప్తికి స్పందించిన పరిశ్రమల యాజమాన్యాలు ఒక్కో సిమెంట్ బస్తాను ₹230కే అందించేందుకు అంగీకరించాయి. పేదల సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు పరిశ్రమలు ముందుకు రావడం అభినందనీయమని మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నల్గొండ పట్టణాన్ని సమస్యలు లేని సూపర్ స్మార్ట్ సిటీగా తీర్చిదిద్దుతామని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్నారు. పట్టణంలో సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, సెంట్రల్ లైటింగ్, తాగునీరు, విద్యుత్ సౌకర్యాలను పూర్తి స్థాయిలో కల్పిస్తామని తెలిపారు. పాన్గల్ నుంచి భాస్కర్ థియేటర్ వరకు ₹14.45 కోట్లతో చేపట్టిన రహదారి పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని జాతీయ రహదారి అధికారులను ఆదేశించారు. ₹125 కోట్లతో 12 తాగునీటి ట్యాంకులు నిర్మిస్తున్నామని, డిసెంబర్ నాటికి పనులు పూర్తి చేసి 24 గంటల నీటి సరఫరా అందిస్తామని చెప్పారు. పట్టణాభివృద్ధితో పాటు రోప్వేలు, పార్కులు, ఛాయా సోమేశ్వర ఆలయ అభివృద్ధి, చర్లపల్లి చెరువు అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు, 200 కోట్లు
నా డిపార్ట్మెంట్ R&B డిపార్ట్మెంట్ నిధులతోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వేసుకొని ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆలస్యమైనా సరే ఇక్కడ ఏదో షాపు కూడా ఇబ్బంది ఉన్నామని చెప్పి అంత పేదవాళ్ళు రామగిరి అంటేనే ఎంతో మంది పేదవాళ్ళు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఎవరికి ఇష్టం కావద్దు అనుకుంటే పోలీసు వాళ్ళని పెట్టి గతంలో వెంకటేశ్వర నారాయణపేట జిల్లా కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని మద్దూరు, కొత్తపల్లి, గుండుమల్, కోస్గి మండలాల్లో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి నిర్మాణ పనులపై కలెక్టర్ ప్రియాంక సమీక్ష నిర్వహించారు. పనులను నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులను ఆదేశించారు. హాస్టళ్లు, జూనియర్ కళాశాలలు, అంగన్వాడీ, ప్రభుత్వ భవనాల నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ప్రతి శాఖ పనుల పురోగతిని వారం వారీగా సమీక్షించాలని, సెప్టెంబర్ 15లోగా నిర్దేశిత లక్ష్యాలను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. పెన్షన్ దరఖాస్తుల పరిశీలనను వేగవంతం చేసి అర్హులకు సకాలంలో ప్రయోజనం అందించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. తెలంగాణ రక్షణ సేన కార్యాలయంలో పార్టీ చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత, పార్టీ పార్లమెంట్, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలు, ముఖ్య నాయకులతో సమావేశమయ్యారు. సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ సాధనకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పార్టీ ప్రధాన ఎజెండా పాంచజన్యం ను ప్రతి ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలోని 119 నియోజకవర్గాల్లో సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ సంకల్ప సభలు నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।